ఫ్రంట్లో స్లో எல்லாருக்கும் வணக்கம்ப்பா. குட் மார்னிங் டு எவ்ரிவன். Okay, first of all I like to thank the special invitees, special guests and all they are seated in our dais. Okay, தமிழ்ல சொல்றேன். ஓகே பாப்பா, இன்னைக்கு நம்ம என்னத்துக்கு வந்துக்கிறோம், சம்மர் கேம்ப் வந்து ஸ்டார்ட் ஆனது வந்து 4th ஏப்ரல்லேருந்து 18 ஏப்ரல் வரணும் 2 வீக்ஸ் நடந்துச்சு. ஃப்ரீ சம்மர் ஸ்போர்ட்ஸ் கேம்ப் சீசன் 5 ஃபேஸ் 1. அதுக்கு இன்னைக்கு வந்து சம்மர் இது ப்ரைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ப்ரோக்ராம் இப்போ நடந்துருக்குது. ஆக்சுவலி இன்னைக்கு வந்து டிஎஸ்பி சார் அண்ட் நாகராஜ் சார் அண்ட் சுடர் சார், விமல் சார், நவா சார், அதுக்கு மேலே எங்கள் டேடி, எங்கள் அப்பா and Jackie sir, Ward Bro and team, my soldier Kiran, ಮತ್ತೆ ತನುಶ್ರೀ, ಶೇಷಾಂಕ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ವಾರಿಯರ್ಸು ಅಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಗಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ KGF ಮತ್ತು ಫ್ರೀ ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಎಲ್ಲ ತರಫಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Football club coach. எல்லாருக்கும் தெரியுமா? தெரியாது? எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? கை தூக்க. எந்த மேட்ச்ல வந்தாரு? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ போட்டு வரல. இவர் எத்தனை வரல? எமர்ஜென்சி லீவ்ல வந்து எங்க போய் சொல்லுங்க. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗನ್ನರ್ ಕಿರಣ್ ಅಂತ. ನಾನು 61 ಮೀಡಿಯಂ RTL ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ 3 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟಿಂದ ಹೋಗ್ಬೋದಂತ. ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಯಾರು ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೀ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗಿದಾರೋ ಅಷ್ಟು ಜನ ಸಿರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರಿಂದನೇ ಹೋಗಿರೋದು ಇವತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. ரொம்ப இந்த மாதிரி டீம் எல்லாம் வீட்டுக்கு இங்கிருந்து போனாங்கன்னா அவங்க நான் கஷ்டப்படுறதே KGF தான். இவங்க விடுங்க, யங்ஸ்டர் போறாங்க விடுங்க, அவங்க டேடி மம்மி எவ்வளோ பெருமையா இருக்கிறாங்க. அதுதான் எனக்கு தேவை. அந்த இதுக்கோசரம் தான் நான் ராவும் பகலாம் கஷ்டப்பட்டு எல்லா வேலையும் பண்ணினேன். இந்த பசங்களை இந்த டிஷர்ட்ல இருந்து யூனிஃபார்ம்ல வரணும். நம்ம நாட்டை காப்பாத்துறதுக்கு போனோம். அதே மாதிரி அவங்க அப்பா அம்மா கண்ணு கஷ்டத்தை அவங்க போகணும். அதே மாதிரி அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு பேர் வாங்கி கொடுக்கணும். அதுதான் என்னுடைய எய்ம். அதனுடைய சின்ன ஒரு விதை தான் இந்த சம்மர் கேம்ப். அதனால தான் எல்லாம் எப்பவுமே அதுல வந்து ஆர்மி இருக்கும். எல்லாமே மொத்தமே யாரும் வந்து ஃபெயிலர் எல்லாமே இந்த சம்மர் கேம்ப்ல எல்லாம் கற்றுக் கொடுக்கும். இத்தனை நாள் என்னென்ன கற்றுக்கிங்க எல்லாம் ஓகேவாப்பா? எல்லாமே இருக்கு. ஆனா நம்மளுக்கு சொல்றதுக்கு இப்போ டைம் இல்லை. ஆனா உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கணும். அப்பா அம்மாவுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும். நான் என்னென்ன டெய்லி ஒரு வார்த்தை சொல்லிக்கிறேன் அதெல்லாம் நீங்க மைண்ட்ல வச்சு நீங்க லைஃப் முன்னேறணும். ஓகே, தேங்க்யூ. ಇದೀನಂದ್ರೆ
ಬ್ಲಡ್ ಡೋನರ್ ಅವರು ಸರ್ ನನ್ನ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇವರು ಸುಡರ್ ಸರ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಎಲ್ಲಾ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವರನ್ನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 104 ಬಾರಿ ಅವರು ಬ್ಲಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಬ್ಲಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? 104 ಬಾರಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗ ಗಂಡು ತರ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಹೀರೋ ತರ. ಓಕೆನಾ? ಅದೇ ತರ ಈ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಓದ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಶಶಾಂಕ್, ಇನ್ನು ಇದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್, ಇನ್ನು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈಗ. ಕಾರ್ತಿಗೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬ್ಲಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನು ಹೆಂಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ದೆ. 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವಾಗಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಸರ್ ಅಂತ. ಸರಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ವೈಫ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೋಲಾರಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಬ್ಲಡ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಕೊಡಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶೇಷಾಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಫೈರರ್ ಕೂಡ, ಮತ್ತೆ NCC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಷ್ಟೇನಾ? ಸ್ಟೇಟ್ಗೆನೆ ಫೋರ್ತ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮದನ್ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಮೋಟಿವೇಶನ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ PU ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಳ್ತಂಗಲದಲ್ಲಿ ಓದಿ 600ಕ್ಕೆ 596 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಮೊದಲು ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮೂರು ಹಿರೇಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿ 6ನೇ ತರಗತಿ 7ನೇ ತರಗತಿ ಬೆಳ್ತಂಗಲ ಜನ ಸ್ಕೂಲ್, 10ನೇ ತರಗತಿ 8ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿ, ಮತ್ತು ಈಗ PUCಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ PU ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ, ಅದು ಓದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ ನಮ್ಗೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಏನಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಾದರೂ ಎಷ್ಟೇ ದೂರ ಆದರೂ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೀ ಟು ಎನಿ ಸಕ್ಸಸ್. ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನನ್ನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೊಂದುವ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಓಕೆ. ನಾನು ಸಾಯಿ PU ಕಾಲೇಜ್ ಅವರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅನ್ನು ಕರೆದೆ. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಗೇಜ್ ಅಲ್ಲಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಂದು ಏನು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇದ್ರು ಖಂಡಿತ ನನ್ನನ್ನು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು. ಇಂಥವರು ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಬಾಬು ಸರ್ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗಿರೋ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಬೇಡ, ಏನ್ ಬೇಡ, ಆಯ್ತಾ? ಆ ತರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸೇ ಅದು, ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದಾನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. I congratulate Renushri and her proud parents also. Renushri is a studious, hardworking. She engages in all activities, sports, culturals, everything. Even dance ಆಡಿದ್ರು, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಡೇಸ್ಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡಿದ್ರು. ತುಂಬ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದಾರೆ. she studies regularly every day. ದಿನ ಓದ್ತಾಳೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆನೂ ಓದ್ತಾಳೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್ ಓದ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ಟಫ್ ಫೈಟ್ ಟು ಆಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್. ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಸೈನ್ಸ್, ಕಾಮರ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರೆಸ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಸೆಂಡ್ students to our college. Thank you one and all. I request Renu to speak few words. Thanks to everyone. First of all, to the respected and esteemed dignitaries on the stage. Secondly, to all the parents who are very supportive, just like my parents do, and all the disciplined kids over there who are very obedient to their master. So at this moment, I am very grateful to my college, my principal, and all the lecturers of my college, especially Sureshappa sir, Mr. NN sir, Amina ma'am, Sumati ma'am, and everybody else.
Secondly, I am very grateful to my parents. Then, first thing I would like to say is that Mr. Prakash sir, the program organized Martendra, they could have just went on to the program, but they took the initiative to call the achievers of their own taluk, which is very commendable. And I'm very thankful to everybody, and I'm thankful for giving this wonderful opportunity to share my opinion. Discipline is the key to success, as Madan told, because if there's no discipline, we cannot achieve. And to everybody who wants to be successful in life, I would like to say, please be loyal to your parents, obedient to your teachers and lecturers, put on hard work and smart work accordingly, and success will follow you. Thank you. I don't think this is a big success, as I always say. There's a long way to go. Thank you. For that, which I give government, sorry, தமிழ்ல பேசினேன். கவர்மெண்ட் காலேஜ்லேருந்து வந்துக்கிறேன். எங்கள் பொண்ணு வந்துட்டு இருந்தால் இவ்வளோ ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணதுக்கு எங்கள் பிரின்ஸிபல் சார் ஆகட்டும், அவங்க ஸ்டாஃப் ஆகட்டும், எல்லாருமே ஒரு இது நல்ல ஒரு அப்ரிஷியேஷன் பண்ணாங்க. எல்லாரோட வந்துட்டு இருந்தேன். இந்த மாதிரி ஒரு கிட்ஸை பார்க்கும்போது வந்துட்டு இந்த சந்தோஷமாகுது. இவ்வளோ பெரிய இது பண்ண அச்சீவ்மெண்ட் பண்ண பிரகாஷ் சாருக்கு சார் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். ஆல் பெஸ்ட் சார். எங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தா எங்கள் சைடு கூட இருக்கிற பசங்களை வந்துட்டு நாங்களும் சேர்த்துருப்போம். அதை இதை பார்த்தோம்னா எங்களுக்கு குஷியாச்சு. ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கணும் இப்போ. ஓகே, தேங்க்யூ. மெயின் வந்து ஆர்மி தான், அதுதான் அதனுடைய பார்ட். ஆர்மி ட்ரெயினிங் டெய்லி நம்ம ஸ்டடி 50 ஸ்டூடண்ட்ஸ் இல்லையா? They just told me from government college, but if I சார் இங்கே பாருங்கள் சார். உங்களுக்கு இன்ஸ்டா வந்து ஏன் பெஸ்ட் அச்சீவர் அவங்க கொடுத்துக்கிறேன்னா, ஒரு ஃபுல் ஃபேமிலியே இருக்கிறாங்க. அவங்க சன்னு, அவங்க பெரிய சன்னு, அவங்க ஒய்ஃப், இதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய விஷயம். இதுல என்ன தருது, ஒரு ஃபேமிலியில இருக்கணும்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். டாடி வந்து ஃப்ரெண்டு மாதிரியும், மம்மியும் ஃப்ரெண்டு மாதிரி. நம்ம வீட்டுல எல்லாம் எப்படி பாக்குறீங்க, எதனா ஒன்று சொன்னா வேலை செய்யறதில்ல. அவங்க பாருங்க, அவங்க வேலையும் பண்ணின்னு அதுக்கு பின்னாடி எவ்வளவு நல்ல விஷயம் சொல்றாங்க. அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அது இது பண்றது அது ஓகே, செப்பரேட். எதனா ஒரு மதர்ஸ் டே வரட்டும், எதனா ஒரு ஈவெண்ட் வரட்டும், அது இனத்துக்கு அப்படியே எக்ஸ்பிளேஷன் ஃபுல்லா சொல்றாங்க. அதே மாதிரி நம்மளுக்கு நிறைய பேர் இவங்க பாக்குறேன். எத்தனை பேர் பாக்குறீங்க இந்த பசங்க? வாட் ப்ரோ, யாரு சவுண்ட் வரல? கௌதம் வரல. கௌதம் நான் அப்ரிசியேட் பண்றேன். இப்போ வந்து அவங்க டாடி பேசுற, டாடி இல்லை மம்மி. குட் மார்னிங் டு ஒன் அண்ட் ஆல். இந்த சம்மர் கேம்புக்கு எங்களை இன்வைட் பண்ணியிருக்கிற எக்ஸ் ஆர்மி பிரகாஷ் சாருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை வணக்கத்தையும் தெரிவிக்கிறேன். என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக்கிறேன். பேரண்ட்ஸ், சில்ட்ரன்ஸ் எல்லோருக்கும் என் அன்பான பேரண்ட்ஸ்க்கு நான் ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட் என்ன சொல்கிறேன்னா, பசங்களுக்கு வந்து அவங்க எதில் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்காங்களோ, டேலண்டாக இருக்காங்களோ மோட்டிவேட் பண்ணுங்கள். அவங்களுக்கு ஒரு பேக் போனாக இருந்து சப்போர்ட்டிவாக இருங்க. அப்போ தான் அவங்க பெரிய லெவலில் அச்சீவ் பண்ண அவங்களுக்கு என்கரேஜ்மெண்ட்டாக இருந்து அவங்களுக்கு ஒரு நீங்கள் சப்போர்ட்டிவாக இருந்தீங்கன்னா அவங்க பெரிய லெவலில் அச்சீவ் பண்ணுவாங்க ஃப்யூச்சரில். இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த பிரகாஷ் சார்க்கு இவங்க ஏதோ பண்ணுறாங்கன்ற ஒரு ஸ்டேஜ் வந்துருக்குன்னா, மெயின்லி பேரண்ட்ஸ் சப்போர்ட், நெக்ஸ்ட்லி த நெய்பர்ஸ் அவங்க சப்போர்ட். ஸோ வந்துட்டு பேரண்ட்ஸ் நான் வைக்கிற ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட் என்னன்னா, கிட்ஸுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அவங்களோட ட்ரீம்ஸை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேக் போனாக இருங்க. உங்களோட ட்ரீம்ஸை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேலே, கிட்ஸ் மேலே நீங்கள் வந்து ஷவர் பண்ணாமல் அவங்களோட ட்ரீம்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிங்க. அதுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிவாக இருந்தீங்கன்னா மேபி தே வில் பிகம் பிரைட் ஆர் எ மோட்டிவேஷன் ஆர் எ லீடர் மேபி someday. So my humble request for parents, and I thank Prakash sir, ex-army, for giving this wonderful opportunity for me and my family. Thank you everyone. வந்து கேஜிஎஃப்ல எல்லா இடத்துலயும் நிறைய இப்போ எதனா ஒரு கேம்ல எதனா நான் அச்சீவ் பண்ணலாம், கப்பு வாங்கலாம், எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அவங்க ஸ்டேட்டஸ்ல போற கொஞ்சம் பேர் சொல்றாங்க, ஃபோன் பண்ணி சொல்றாங்க, கொஞ்சம் பேர் சொல்றது இல்லை. அதுல வந்து மெயினா வந்து நம்ம ஃபியூச்சர் வாரியர்ஸ்லயே வந்து ஒருத்தர் வந்து ஒரு பாப்பா, அதெல்லாம் யாருக்கும் தெரியாதது, ஆனா நான் சொல்லிக்கிறேன். ஒரு பாப்பா வந்து சூசைட் பண்றதுக்கு போறதுக்கு ட்ரெயின்ல போகும்போது எங்க ஃபியூச்சர் வாரியர் ஸ்டூடெண்ட் அந்த பாப்பாவை காப்பாத்திக்கிறது, அது எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு.
அபிஷேக் கம் ஆன் தி ஸ்டேஜ். ஸ்பெஷல் பெஸ்ட் அச்சீவர் அவார்ட் கொடுப்பாங்க அவங்களுக்கு. எத்தனை நான் வந்து இந்த 5th சீசன் இது சம்மர் கேம்ப்பு. நான் ஃபஸ்ட்டு சீசன் வந்து உங்களை மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக வந்தேன் சம்மர் கேம்பில். அதுக்கப்புறம் சார் வந்து என்னை ஃபியூச்சர் வாரியஸாக இது பண்ணி இந்த யூனிஃபார்ம் கொடுத்தாரு. அதுக்காக நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். சார்கிட்ட இருந்தால் நான் வந்து நிறைய விஷயம் கற்றுன்னு சார் ஒரு டிசிப்ளைனு சொல்லப்போனால் சார் தான் எனக்கு வந்துட்டு இன்ஸ்பிரேஷன் எல்லாமே. நான் வந்துட்டு இன்டர்ன்ஷிப் முடிச்சுட்டு நான் வேலைக்கு போயிருந்தேன் இன்டர்வியூக்கு. அப்போ போகும்போது நான் குருகேம் ஸ்டேஷன் போகும்போது ஆப்போசிட்டில் ஒரு பொண்ணு ஒன்று வந்து நின்றுச்சு. அந்த பொண்ணு ஆப்போசிட்டில் வந்து பார்த்துட்டு நான் போனேன். எல்லாருமே ட்ரெயின் சத்தம் கேட்டுச்சுன்னா ட்ராக்லேருந்து கீழே வருவாங்க. ஆனால் இந்த பொண்ணு சத்தம் கேட்டோடனே ட்ராக் மேலே போயிடுச்சு, சென்ட்ரல் ட்ராக்ல. அப்போ எனக்கு ஒரு டவுட் வந்துட்டு நான் ஃபாஸ்ட்டாக ஓடினேன். ட்ரெயின் வந்துனே இருந்துச்சு. நான் போய்ட்டு அந்த பொண்ணை கை பிடிச்சி இழுத்துன்னு வந்துட்டு அப்புறம் கேட்டப்போ இந்த மாதிரி வீட்டில் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்னு சொல்லிட்டுருந்துச்சு. அந்த பொண்ணை அந்த டைமில் நான் சேவ் பண்ணேன். அதுக்காக நான் கவர்மெண்ட் தேங்க்ஸ் பண்ணுறேன். அந்த டைமில் வந்துட்டு கரெக்டாக அந்த டைமில் என்னை கரெக்டாக கவுட் அந்த இடத்துக்கு என்னை கொண்டு போனதுக்கு நான் கவுட் தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கு இந்த அவார்டு கிடைச்சதுக்கு சார் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். அதில் எல்லாமே 4 கேட்டகரியும் நம்ம ஃபியூச்சர் வாரியர்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு. அதில் ஃபஸ்ட்டு என்னன்னா இந்த இன்ஸ்பிரேஷனு நம்ம இந்த இது என்ன சம்மர் கேம்ப்பு, ஃபியூச்சர் வாரியர்ஸ் ட்ரைனிங்கு, ரிட்டர்ன் கிளாஸு, நிறைய ப்ரோக்ராம். அதில் ஒன்று வந்து ஈவினிங்கில் வந்து எப்போ எக்ஸாமுக்கு 2 months இருக்குமோ லாஸ்ட்டில், அப்போ வந்து ஃப்ரீ டியூஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். அந்த ஃப்ரீ டியூஷனில் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆனது தான் நம்ம பசங்க. அந்த பசங்களில் 2 கப் வாங்கி கொடுத்துட்டாங்க எனக்கு. அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து அனு பிலோ 16 ஏஜ் குரூப்பில் கேர்ள்ஸ் டீமில் ஃபஸ்ட்டு அனு வந்து அனு ஸ்டேஜுக்கு வரணும். பார்த்தா என்ன வரைக்கிறான் ஊதுனா உங்களுக்கு கீழே ஊதுருவான். 3rd வந்துட்டான் பையன். 18ல் அவன் 18 அண்டர் 18 சாகரான். அண்டர் 18ல் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சாகர் ஃபியூச்சர் வாரியர்ஸ் கம். அதே மாதிரி அபோ 18 வந்து நம்ம அவினாஷ் வரல இன்னைக்கு. அதே மாதிரி அபோ 40ல் யாருப்பா ஃபர்ஸ்ட்? அபோ 40ல் யார் ஃபர்ஸ்ட்? யாருப்பா ஃபர்ஸ்ட்? நான் தான் ஃபர்ஸ்ட். அபோ 65ல அவர் தேவேந்திரன் சார் கூப்பிட்டுக்கிறா, வந்துக்கிறாரா? வரல தேவேந்திரன் சார். ஓகே, இவங்களுக்கெல்லாம் கிளாப் பண்ணிட்டு நம்ம சார் அவங்களுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோம். ஓகே தம்பி, ரன்னிங் வந்து ஓடணும், அது கால் நல்லா இருக்கணும், நல்லா ஒண்ணுமே இல்லை. மைண்ட் புரியுதா? யாருக்கு மைண்ட் நல்லா இருக்கும் அதெல்லாம் ரன்னிங் ಓಡನೇ இருப்பாங்க ಡೈಲಿ. ನಮ್ಮ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಗರ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಏನದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಓಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು. ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗೋದೇನು ಕಾಲು ನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇನು ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ practice is very difficult. சார் எல்லாருக்கும் practice கொடுத்திருக்காரு, அவரும் வந்திருக்காரு. He is a living example. Please give him a big hand. He is training hundreds of youths to join Agnivir, to become soldiers. So I congratulate him for doing this good work. Thank you. இன்னைக்கு நம்பர் 1 சீஃப் கெஸ்ட் யார் யாருன்னா சொல்ல முடியுமா? நம்பர் 1 சீஃப் கெஸ்ட் யாரு? எங்க அப்பா மேல வரணும். ஓகே பசங்களுக்கு சொல்கிறது, நீங்கள் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனில் கலந்துக்கிறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கு. இந்த சம்மர் கேம்பில்
நீங்கள் வந்து கலந்துக்கின்னு அப்பா அம்மாவுக்கு நல்ல பேர் புகழ வாங்கி கொடுக்கணும். நீங்கள்லாம் ஸ்போர்ட்ஸில் நல்ல மாதிரி ஜெயிக்கணும். எல்லா ஸ்போர்ட்ஸ் யார் யாருக்கு எந்தெந்த போல் வந்து பிடிக்கிற விளையாட்டு அதிலெல்லாம் இப்போ நீங்கள் கலந்துக்கின்னு நல்லா வெற்றி பெறணும். பிரகாஷ் மாதிரி நீங்கள் 4 பேர் சொல்லிக் கொடுக்கணும். அதே மாதிரி இங்கே வந்திருக்க சார் நான் அனைவருக்கும் நன்றி. அதே போல் பிரகாஷ் எங்கேயும் பார்த்துக்கிறாரு. வீட்டில் அவங்க எங்கள் மருமகளை பிள்ளைங்களை கூட பார்த்துக்கின்னு எல்லா வேலையும் செஞ்சு இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாப்புல. அந்த கஷ்டத்துக்கு நீங்கள்லாம் ஒத்துழைப்பு கொடுத்து நீங்கள் நல்லபடியாக இருக்கணும். இப்போ நாங்கள் எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கணுமோ அதே மாதிரி உங்கள் அப்பா அம்மாவும் சந்தோஷப்படணும். அது மாதிரி நான் ரொம்ப இந்த பிரகாஷை பெற்றதுக்கு ரொம்ப பெருமைப்படுறேன், ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச்ப்பா. எங்கள் அம்மா அவங்க மதர் எக்ஸ்பயர் ஆகிட்டுக்கிறாங்கன்ட்டு அந்த இது 3வது மாதம் இதுக்கு போய்க்கிறாங்க ப்ரேயர் மீட்டிங்க்கு. இப்போ நெக்ஸ்ட் யாருப்பா உங்களுக்கெல்லாம் இங்கே வர்றதுக்கெல்லாம் பர்மிஷன் கொடுத்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் கொடுத்து லஞ்சு கொடுத்து சாப்பாடு கொடுத்து 2 திட்டி இங்கெல்லாம் அனுப்புறது யாரு? எங்கள் ஒய்ஃபு மேலே வரணும், எங்கள் பசங்க வரணும் மேலே. எங்கள் பசங்க நேற்று நைட்டு 1:30 மணி வரலாம் எங்கள் பையன் எதுக்குன்னு நான் பேர் சீக்கிரம் வரணும். Good morning students. Good morning parents. Good morning parents. சவுண்ட் வரலையே உங்களுக்கு? உங்க பசங்களை எவ்வளவு மோட்டிவேட் பண்ணி எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா சவுண்ட் வருது பாருங்க. உங்களுக்கு வரலையே? எல்லா டயஸ் மேல உட்கார்ந்தாங்க நமக்கெல்லாம். குட் மார்னிங். இன்னைக்கு சம்மர் கேம்ப் எப்படி இருந்துச்சு உங்களுக்கு? சும்மா ஏதோ வந்து விளையாடிட்டு போறது இல்லப்பா, டிசிப்ளின் கத்துக்கணும். சரியா? மம்மி டாடிக்கு ஃபர்ஸ்ட் கீழ் படிக்கணும். டிசிப்ளின் இருந்தா என்ன அவன் சொன்னாங்க அக்கா இவங்க அண்ணாலாம் என்ன ஒரு டிசிப்ளின் இருந்தா ஸ்டடீஸ் நல்லா இருக்கும்ல. அட்டடிச்சா வருமா? டிசிப்ளின் இல்லைன்னா வரவே வராது. சரியா? உங்க சார் டெய்லி எவ்வளோ எஃபர்ட் எடுத்து எவ்வளோ ஒரு இடத்துல இல்லை இன்னும் 3 இடத்துல இருக்கிறோம். எவ்வளோ செஞ்சுங்கிறாரு உங்களுக்கோசரம். நான் எவ்வளோ சொல்றேன் வானா, எவ்வளோ உடம்பு ப்ராப்ளம் இருக்கு, உங்க சாருக்கு எவ்வளோ ஹெல்த் இஷ்யூ இருக்கு, அப்போ கூட அதை கூட பார்க்கறது இல்லை. பசங்க எங்களை கூட விட்டுருக்காரு. உங்களை தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூச்சர் வாரியர்ஸ். நீங்க சம்மர் கேம்ப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட். பசங்க யாரு? நம்ம பசங்களாண்ணா? இல்லை எங்க பசங்க யார் சொல்லுங்க? நீங்க தான் ஃபியூச்சர் வாரியர்ஸ். சம்மர் கேம்ப் பசங்க தான் அவர் பசங்க. அப்புறம் தான் நாங்க. ஆமாவா இல்லையா? சரி, எப்பவுமே கீழ்படியணும். சார் சொல்ற மாதிரி இவங்க டீச்சர்ஸ், மம்மி டாடி, பெரியவங்க ஃபர்ஸ்ட் கடவுளுக்கு கீழ்படியணும். சரியா? ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ப்ரேயர் இல்லாத எந்த வேலையும் செய்யக்கூடாது. ப்ரேயர் பண்ணணும். காலையில் எழுந்த உடனே ப்ரேயர் பண்ணிட்டு வரணும். எந்த வேலை செஞ்சாலும் ப்ரேயர் பண்ணிட்டு செய்யணும். சரியா? சரி, இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். உங்க சாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். It gives me an immense pleasure to stand before you on this auspicious day. This is an occasion to be remembered for a long time. First of all, ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 3 ಚಿಕ್ಕದಾದ್ರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸರಳವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಕೆಲಸ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಂದ ನಮ್ಮ KJFಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅವರೇ. ಈ KJFನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಥರ ಒಂದು 10 ಜನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಟೋಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಭಾವನೆ. ಅದು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ವೈಫ್ಗೆ ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟೇ ಏನೋ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಮನೇಲಿ ಬೈಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಅವರು ಅಥವಾ ನಾನು ಏನು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋಂಥ ಏನೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಾವು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ನಮಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಆಸ್ತಿ ಏನೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾಶ್ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋದೇ ನಮಗೊಂದು ಆಸ್ತಿ. ಅದು ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಸಾಕು. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹಿರಿಯರ ಆಸ್ತಿ ಇಬ್ಬರೇ ಸಾಕು. ಮತ್ತೆ ಈ ಡ್ರೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1947ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಒಂದು 75 ವರ್ಷ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು.
ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೇಗಿದೆ ಅವಾಗ ಹೇಗಿದೆ ಅವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹೈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಥ ಒಂದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗ್ರೌಂಡು ಅದು ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ನೀರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಆದರೂ ಆಗಲಿ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಓದ್ಕೊತಾರ? ಏನು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗೆ ಆಡ್ತಾರೆ? ಇದು ನಾವೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ದೋಣೆ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇವ್ರು ನಾ ಈ ಸಲ ಬಂದು ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಒಂಥರ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ. ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು 1% ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಜಾರಾಗಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಮಗು 10 ಜನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಂದು ವೇಕಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅದು. ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಗೆದ್ದು ಹೋಗಿ ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮಾನ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. 1 ಜನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇರೆಯವರು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗಲ್ಲದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ತಾರತಮ್ಯ ಇರಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಮನವಿ, ಈ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಇರುವಂಥ ಗ್ರೌಂಡ್ ನೀವೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೇನು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಮ್ಮೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಇದೆ, ಹೈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಕು. ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ₹1 ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇರೋದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೀಸವರು ಶಾರುಖ್ ಆಗಲಿ, ಕಿರಣ್ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸರ್, ದೊರೆ ಅರಸು, ಇವರೆಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ₹1 ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಯಾವಾಗ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಇದ್ರೂ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ದೇಶನ ನಾವು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ. very proud to be here with you all, and well as I thank our chief guest what today gathered. We have came to future Young Warriors closing ceremony. It's a very difficult to make this of camp. First I thanks to his parents and well as his wife, because his wife is a very motivative for Prakash. He is a backbone of for Prakash. I will thank for his wife first. And well as every student should came at time to time and something you have learned, but you should continue that one. Okay, like that. Just if Prakash finish his service in army and just he returns to home, why just he started this camp? Something should achieve for the KGF people, for the youngsters should not go any bad motive. So that he started this camp, and well as future Young Warriors, that is title you started, and giving a good training for the who are interested in going for the Indian Army. Before he is going for Indian Army, what should they learn? Like that, he is training every who all went. See, just we are proud to be one Indian Army. Just we went, but future warriors, place of Prakash, I thank him. Like that, every youngster should come with that motive. And well as the youngsters, please avoid the mobile. Please give the cooperate for the parents. Just you learn well. First studies, then sports. Any activities you what you feel, tell your parents, I am interested in this, I want to make this. That your parents will surely they will encourage you. And but you should study first in your life, and you give a good studies your parents. They will help you what your dreams. They will do that one. Achieve. You will be achieve of them. Okay. First you obey the student, parents and the teachers of the school, and make a good success of your future
Thank you for giving this opportunity. We also conducting a free summer camp in I Road for 50 days. Not necessarily easy to make that one. Nowadays, the children and youngsters are the most addicted in other activities. So that we are training for the boys to not go in any activities. This is a free summer camp. You are not expecting anything from anyone. Not just we go outside of the stage. They will take 2,000 rupees, 5,000 rupees from each students. But we are not expecting that. Why? We should, our KGF people, our youngsters should become a good sportsman and well as a good studies to make a good proud to is for KGF and well as the parents. Thank you for giving this opportunity. Jai Hind, Jai Karnataka. A few words to you. Dear boys, good morning to one and all. Dear boys and girls, நீங்க தான் வந்து இன்னைக்கோட வந்து சீஃப் கெஸ்ட் வந்து நீங்க தான். நீங்க இருக்கிற டயஸ்ல இருக்கிற ஒரு சீஃப் கெஸ்ட்டும் வந்து என்னுடைய வந்து வார்ம் வெல்கம் வந்து நான் கொடுத்துறேன். நான் ஃபர்ஸ்ட் தேங்க்ஸ் டு ஒன் அண்ட் ஆல் ஃபார் பீயிங் ஹியர். அதுக்கப்புறமா வந்து முக்கியமாக சொல்லனாக்கா வந்து இன்னைக்கு வந்து நாங்கள் வந்திருக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் உங்களை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு தான், வேற எதுவும் கிடையாது. இன்னையோடைய வந்து பக்கா சீஃப் கெஸ்ட் வந்து யார் அப்படின்னு சொன்னாக்கா வந்து இந்த சில்ட்ரன்ஸ் யூஆர் த சீஃப் கெஸ்ட் ஃபார் டுடேஸ் ஃபங்க்ஷன். இந்த சீசன் 5 யங் வாரியர்ஸ் மூலிமா வந்து சீசன் 5 வந்து ஃப்ரீ ஸ்போர்ட்ஸ் கேம்ப் வந்து கண்டக்ட் பண்ணிருக்கிற நம்ம பிரகாஷ் சாருக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். அப்புறம் ஒரே ஒரு விஷயம் நான் வந்து கேட்க நினைக்கிறேன். ப்ரூஸ் லீ அப்படின்றவர் யாருன்னு தெரியுங்களா உங்களுக்கு? யாருன்னா சிம்பிள் கொஸ்டின். ப்ரூஸ் லீ யாருன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் யாருன்னா சொல்ல முடியுமா? ப்ளீஸ் கம் ஓவர். யாருன்னா ஒருத்தருவா? He is a fighter. Yeah, very good. Clap for him. What is the name? Mitran. Yeah, 1 second. Mitran, come here. This is a great job. மித்ரன் பேர் தான் அந்த இதுல மித்ரன் பேர் தான் எழுதி. ஏன்னா அம்பேத்கர் சார் பத்தி கேட்டா சொன்னது அந்த அம்பேத்கர் சார் பத்தி இப்ப ஒரே செகண்ட் அவன் சொல்லிட்டு போயிடணும். Who becomes truly great only when they stand against injustice and inequality. Thank you. நான் வந்து அது கேட்டதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னா ப்ரூஸ் லீ கிட்ட வந்து ஒரு இன்டர்வியூல வந்து கேக்குறாங்க. ப்ரூஸ் லீ கிட்ட வந்து ஒரு இன்டர்வியூல கேக்குறாங்க, உனக்கு யாரை கண்டும் வந்து பயமே கிடையாதா? யூ ஆர் நாட் அஃப்ரைட் ஆஃப் எனிஒன். அவன் வந்து சொல்றான், அவன் 10,000 வந்து டெக்னிக்ஸ் வந்து வச்சுன்னு இருக்கிற ஒருத்தரை பார்த்தா கூட எனக்கு பயமே கிடையாது. எப்படி சொல்றான் அவன்? 10,000 டேலண்ட்ஸ் டெக்னிக்ஸ் வந்து வச்சுன்னு இருக்கிற வந்து ஒரு மார்ஷல் ஆர்ட் வந்து ஒரு டிஃபெண்டர் பார்த்தா கூட எனக்கு பயம் கிடையாது. ஆனா ஒரே ஒரு டெக்னிக்கும் வந்து 10,000 டைம்ஸ் வந்து பிராக்டிஸ் பண்றவனை பார்த்தா எனக்கு பயம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றா. அப்படி அதுக்கான காரணம் என்ன? ஆல்வேஸ் பிராக்டிஸ் மேக்ஸ் யூ பர்ஃபெக்ட். ஒரே ஒரு விஷயம், ஒரே ஒரு டேலண்ட், ஒரே ஒரு டெக்னிக் வச்சுன்னு வந்து அவன் 10,000 டைம்ஸ் வந்து அது பிராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தாக்கா ஐ ஃபேர் ஹிம் அப்படின்ட்டு வந்து ப்ரூஸ் லீ வந்து சொல்றா. அப்படி அது வந்து நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பாய்ஸ், கேர்ள்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்க வந்து புரிஞ்சுக்கணும் எதுக்கு வந்து இது சொல்ல வராங்கன்ட்டு. பிராக்டிஸ் ஆல்வேஸ் மேக்ஸ் யூ பர்ஃபெக்ட். அதுதான் வந்து பிரகாஷ் சாரம் பண்றாரு, நாங்களும் பண்றோம். நம்ம டயஸ்ல இருக்கிறவங்க ஒருத்தரும் வந்து உங்களுக்கு வந்து மோட்டிவேட் பண்றதுக்கு சொல்ற ஒரே வார்த்தை வந்து அதுதான், கீப் ஆன் பிராக்டிசிங் விச் வில் மேக் யூ பர்ஃபெக்ட் ஒன் டே. அது ஒன்று. இன்னொன்று, நம்ம ஏபிஜே அப்துல் கலாம் வந்து சொல்லியிருக்காரு, நம்மளுடைய வந்து ஃபார்மர் பிரசிடென்ட் வந்து சொல்லியிருக்காரு, ட்ரீம் வந்து பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி. அந்த ட்ரீம்க்கான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா, விச் மேக்ஸ் யூ, எதை நீ வந்து சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறியோ அதை வந்து நீ தூக்கமே இல்லாம வந்து உன்னை தூக்கப்படுத்தாம, உன்னை தூக்கத்துல விடாம, உன்னை கனவு காணாம விடாம வந்து இருக்கிறது அச்சீவ் பண்றது தான் வந்து அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு. அந்த மாதிரி ஒருத்தரும் வந்து எல்லாம் உங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் வந்து சொல்ற விஷயத்த வந்து நல்லா கவனிச்சு வந்து பண்ணுங்க. உங்களுக்கு என்ன மாதிரி வந்து சப்போர்ட் பண்ணனாலும், ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து என்ன இருக்குனாலும், உங்களுக்கு வந்து பிசிக்கல் ட்ரைனிங்ஸ் வந்து என்ன கொடுக்கணும்னு சொன்னாலும் வந்து we are there. நாங்கள் வந்து எங்களுடைய டைம் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணி வந்து சம்திங் we have to do for the upcoming children of our Kolar district. அப்புறமா நம்ம கோல்டன் சிட்டி வந்து இருக்கிற எல்லாருக்குமே எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்த வந்து உங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்கணும்ட்டு வந்து எங்களுடைய வந்து எண்ணம். அதை நாங்கள் எல்லாம் நிறைவேற்றி கண்டிப்பாக கொடுப்போம். ஸோ தட் ஐ தேங்க் ஒன் அண்ட் ஆல். இந்த சீசன் 5 வந்து கன்க்ளூட் ஆகுது இன்னைக்கு.
அண்ட் ஆல்சோ நாங்கள் கூட வந்து இங்கே ஐக்ரவுண்டில் வந்து கண்டக்ட் பண்ணிருக்கிறோம். கீப் ஆன் வி ஆர் டு டூயிங் அவர் சீசன் 5 கேம்ப் வந்து கண்டக்ட் பண்ணிருக்கிறோம். அது கூட இன்னும் ஒரு நெக்ஸ்ட் மந்த் வரைக்கும் வந்து அது ப்ரொசீட் ஆகும். அந்த சைடில் யாராவது இருந்தாச்சுன்னா கூட வந்து ஐ லாஸ்ட் த பேரண்ட்ஸ் டு ப்ளீஸ் என்கரேஜ் யுவர் சில்ட்ரன்ஸ். அவங்கள வந்து என்கரேஜ் பண்ணுங்க, அவங்க கூட வந்து துணையா நில்லுங்க. மொபைல் ஃபோன்ஸ் வந்து வேணாம் அப்படின்னு சொல்ல வார்த்தை எடுக்கலாம்னு நினச்சேன். இங்கே நம்ம வாட்டர் டீம் வந்து நம்ம வீட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. பட் எது கெட்டது எது வந்து தவறு அப்படின்றத வந்து புரிய வச்சு அதுக்கான வந்து இதை மாத்திரம் கொடுத்தா போதும். நம்ம மொபைல் ஃபோன்ஸில் வந்து நல்ல விஷயமும் இருக்குது, கெட்ட விஷயமும் இருக்குது. கெட்டதை வந்து தவிர்த்துட்டு நல்ல விஷயத்த மாத்திரம் வந்து நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து பசங்களுக்கு வந்து கற்றுக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டுக்கின்னு இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கொடுத்த அண்ட் ஐ ஃபீல் வெரி தேங்க்ஃபுல் டு அவர் பிரகாஷ் சார் அண்ட் ஆல்சோ தேங்க் ஒன் அண்ட் ஆல் டியர் பேரண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் டு ஆல். ಅವನಾಗಿ ಒಂದು ಅವನಿಗೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ತಡವಾಗಿ ಬಂದೆ. ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸನರಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು, ಬಾಬು ಸರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ KGF ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ. ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವ್ರ ತಂದೆಯವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ PB ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಮುಂಜಾನೆ ನಾನು ನಮನಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಕೂಡ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಂತ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮುಂಜಾನೆ ನಮನನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ದಿವಸ ಇದು 5ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಬಂದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಬೇರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ 2ನೇ ಸಾರಿ ಬಂದು 2ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಂದು ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾರ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ಒಂದು ಆಟ ಮೈದಾನ ಇದೆ, ಇದು ಹಾಗೆ ಇದ್ರೆ ಇದು ಸರಿ ಇರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಒಂದು ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು, ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಡಿಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಸಹ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಲಿಸುವಂಥದ್ದು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಏನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ನೀವು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ, ಮೊದಲನೇ ಒಂದು LKG ಇಂದ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅವ್ರು ಬರೋರಿಗೆ ಒಂದು 5 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಕಲಿಯುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅವ್ರಿಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಬುನಾದಿ ಅಂದರೆ ಈ ವಯಸ್ಸೇ. ಅದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಅವರು ಗ್ರಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ದಿವಸ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಇರುವುದು ಆದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರಾದಂಥ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಾರ್ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ಶಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಶಿಸ್ತನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರವರ ಒಂದು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಸಹ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೆರವೇರಿಸುವ ಆಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಅವ್ರದೊಂದು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಆರ್ಮಿಲಿ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೆ. ಆ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ನೆರವೇರಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಡೆಸಬೇಕು. Hero, respected Prakash Mavile. Good morning, students. Good morning, students.
அந்த பேரண்ட்ஸ். இது 5வது வருஷம் நான் வந்துருக்குது. என்ன எங்க எது கூப்பிடுறாங்கன்னா பிரகாஷ், நான் சீஃப் கெஸ்டெல்லாம் இல்லை, நான் சாதாரண கெஸ்ட் உங்களோட ஒருத்தர். நான் இதுவரையிலும் வந்து 104 டைம்ஸ் பிளட் கொடுத்துருக்கிறேன். கர்நாடகாவில் இதுவரையிலும் யாரும் வந்து கொடுக்கல. ஸோ கோலார் தங்கவயல், அதாவது கேஜிஎஃப்ல நான் கொடுத்துருக்குறது இந்த கேஜிஎஃப் ஒரு பெருமை. இதுக்கு என்ன ரீசன் சொன்னா, ஃபர்ஸ்ட் டிசிப்ளின். இப்போ நீங்கெல்லாம் ஸ்போர்ட்ஸ்ல இருக்கிறீங்க, இந்த ஸ்போர்ட்ஸ்ல என்ன வருதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் டிசிப்ளின், அப்புறம் ஹெல்த். எப்போ நீ வந்து டிசிப்ளினா இருக்கிறியோ ஆட்டோமேட்டிக்கா உனக்கு அந்த ஹெல்த் வருது. ஸ்போர்ட்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இன் அவர் லைஃப். ஏன்னு சொன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் இல்லைன்னு சொன்னா ஹெல்த் ஸ்பாயில் ஆகும். போறது ஸ்கூலுக்கு நேரா வீட்டுக்குள்ள வர்றது, பசங்களை அடிச்சுட்டு உள்ள புக்கை கொடுத்து படி 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 படின்னு சொல்றது, இது வந்து கரெக்ட் இல்லை. பசங்களுக்கு வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா பாபு சாருக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் பத்தி நல்லா தெரியும், அவர் தான் மாஸ்டர். ஸ்போர்ட்ஸ் படிப்பை விட ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம படிக்கிறவன் அதை விட ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹெல்த் நல்லா தான் நீ படிச்சிருந்தா கூட வந்து மெடிக்கல்ல ஃபெயில் ஆகிடும். ஹெல்த் சரியில்லைனாக்கா என்னதான் நீ படிச்சிருந்தா கூட மெடிக்கல் வந்து ஃபெயில் ஆகிட்டாங்கனாக்கா அவங்க படிச்சு யூஸ் இல்லை. ஹெல்த் நல்லா இருந்தாக்கா ஸ்போர்ட்ஸ்ல எவ்வளவு பேர் இன்னைக்கு அப்பாயின்மெண்ட் ஆகிக்கிறாங்க. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல பிரைவேட் ஃபேக்டரியில எல்லாம் அந்த ஸ்போர்ட்ஸ்ல நிறைய பேர் அப்பாயின்மெண்ட் ஆகிக்கிறாங்க. ஸோ என்ன பிரகாஷ் சொல்லிக்கிறார், ஒரே ஒரு நிமிஷமா பேசுறேன். பிரகாஷ் வந்து என்னன்னா, பிரகாஷுடைய ஃபாதருக்கு வந்து மதருக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லுவேன். இது போல ஒரு பிள்ளைய பெற்று இந்த சமுதாயத்துக்கு கொடுத்தது அவங்களுக்கு அப்பா அம்மாவுக்கு வந்து இந்த நிகழ்ச்சி மூலமா ஃபர்ஸ்ட் நன்றி சொல்றேன். அது மட்டும் இல்ல, ஒரு ஆர்மி பர்சன் எல்லாருமே வந்து ஆர்மின்னு சொன்னாவே கிட்டத்தட்ட கேஜிஎஃப்ல மட்டும் ஒரு 800-900 பேர் இருப்பாங்க ஆர்மிக்காரங்க. ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டு வந்துருக்கவங்க, வேலை செஞ்சுருக்கலாம். ஸோ எவ்வளவு பேருக்கு இந்த மாதிரி எண்ணம் வந்திருக்குது எனக்கு தெரியாது. ஆனா பிரகாஷ் கிட்டத்தட்ட 8-9 வருஷமா இந்த நிகழ்ச்சியை பண்ணிருக்கிறாரு. இந்த நிகழ்ச்சி மூலியமா வந்து பிள்ளைங்க வந்து ரொம்ப டிசிப்ளின் ஆகி அவங்க ஸ்போர்ட்ஸ்ல முன்னுக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் ஹெல்த் நல்லா பண்ணிக்கின்னு அதுக்கப்புறமா வந்து மிலிட்டரிக்கு போய் சேர்ந்துக்கிறாங்க. இது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட எவ்வளவு பேர் வந்து எனக்கு ஆர்மியில போயிருக்கிறாங்க. அது காரணம் சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுடைய ஒய்ஃப்க்கு நன்றி சொல்லணும். ஏன்னு சொன்னா வேலைக்கு போனியா, பசங்களை பார்த்தியா, வீட்டோட இருக்குன்னு சொல்ற காலத்துல இன்னைக்கு அவங்க ஒய்ஃப் வந்து நீங்க இதெல்லாம் போய் செய்யுங்க, நீங்க பண்ணுங்க, சமுதாயத்துக்கு பண்ணுங்க, பிள்ளைங்களுக்கு பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றது வந்து நிறைய பேர் இல்லை. இருந்தாலும் அந்த சகோதரிக்கு அந்த நேரத்தில் வந்து நான் நன்றி சொல்றேன். பிரகாஷால இன்னைக்கு இந்த சமுதாயத்துல நிறைய பிள்ளைங்க வந்து ரொம்ப இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகி நல்ல வழியில போறாங்க. அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து இந்த நேரத்துல நன்றி சொல்லி லிகா நெக்ஸ்ட் நீலிஷா நீலிஷா இல்ல ஜைனா சோஃபியா சோஃபியா go to group. ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಇನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಓಕೆ. ನಿತೀಶಾ ಶಿಕ್ಷಾ ಸುರೇಶ್ ಯಾರು ಗೋಲ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಆವ.